किसान की जिंदगी कोई आसान नहीं है। 14-14 घंटे जिस बजुर्ग ने काम किया होवे ते उस दे बच्चे उठ के उहदा दर्द भी ना समझण ते फिर जदों इहो ਜਿਹੇ हालात पैदा हो जाण कि असीं जिहड़ा विरसा साडा किसानी दा विरसा है वो अगे आपदी अगली पीढ़ी नूं ना दे सकीए। मेहनत तो किसान किते नहीं भजदा जी, मेहनत तो किसान किते नहीं भजदा। पर जे किसान नूं मेहनत तो अलावा वो चीज़ां दी मार पवे जिहड़ी किसान दे कंट्रोल च नहीं जी, वो बहुत चुभदियां। मैं खुद किसान दा बेटा हाँ, किसानी करदा हाँ, जमीन भी है ते किते मैं अपनी जमीन ठेके ते नहीं दित्ती। इसलिए मैनू लग्या भी ये जो ऑर्डीनेंस पास होए हैं किसानां दे हित विच नहीं हैं और इसलिए मैं ये स्टैप चुक्या जी। जय जवान जय किसान दे जिहड़ा मूल नारा है वो इस करके है क्योंकि साडे देश दे लई इन्हां दो वर्गां ने बहुत वड्डा कंट्रीब्यूशन दिता है। कोई विचार तो नहीं भविख विच इलेक्शन हजे जो कोई विचार नहीं। मेरा विचार है भी इस वक्त किसानी संघर्ष से कॉन्सनट्रेट किया जाए, उस तो बाद मैं आपदा फ्री लाइफ जिऊंगा और पिंड रह के खेती करूंगा। ये बेसिकली फसल अते नस्ल का पूरा संघर्ष है। हुण इसनूं कोई नाम देना कहना ये पंजाब दे ही कर रहे हैं या पंजाबी कर रहे हैं, यही गलत है। सारे ओवरऑल सारे हिंदुस्तान के किसानों को इस गल का फर्क पवेगा। कहते किसान पिज़्ज़ा खाते तो मैं उन्होंने आख्या सी भी पिज़्ज़ा भी या पिज़्ज़ा किवें बनता है उस च भी किसानों का 100% योगदान है। दुध तो वो चीज़ बनती है ते जिहड़ा ब्रैड जा थल्ले वरतदे पिज़्ज़े दे कह लो पिज़्ज़े वाली रोटी वो मक्की तो कणक तो सारा ये उत्पादन जिहड़े खाण पीण वाले है ना जो तुसीं मूंह च पाओगे वो किते ना किते खेतां विच ही होਊ। किसानां दे लीडरशिप ने जो पार्टीज़ नूं इस तो दूर रखे ते इहदा सियासीकरण नहीं होण दिता। जे हुंदा जे हो जांदा तां मेरा ख्याल हुण तक ये अंदोलन खत्म हो जांदा। बिल्कुल सही। प्राइम मुद्दे देख रहे सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह धुन्ना। जिवें कि आपां नूं सब नूं पता है पिछले करीब 3 महीने तो किसानां ने संघर्ष विढ़िया है। मोदी सरकार वालों पास कीते गए खेती कानूनां नूं लैके पंजाब ही नहीं देश भर तो किसानों ने दिल्ली कूच किया होया। तो विदेशी साडे किसान भाईचारे दे लोग जिहड़े किसानों नूं प्यार करदे ने, पंजाबी भाईचारा होवे जां होर वख-वख स्टेटां जिहड़े लोग बाहर बैठे ने वो भी किसानी संघर्ष नूं अपना किते ना किते हरेक एक कह सकदा प्लेटफॉर्म तो सानूं वो समर्थन कर रहे हैं। सो पर साडे संघर्ष नूं उदों वड्डा बल मिल जांदा जदों कोई शख्सियतां आके नाल जुड़ जांदियां ने। सो अजिही शख्सियत साडे नाल बैठे ने, अज उन्हां नाल थोड़ी मुलाकात करावांगे। सरदार लखविंदर सिंह जाखड़ ने जिहड़े DIG जेलां ने उन्हां वल्लों अस्तीफा दिता गया किसानी संघर्ष नूं देखदे होए। सो वड्डी मैं कह सकदा एक प्राप्ति भी है। सो लखविंदर सिंह जाखड़ वास्ते जी ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र भी ने। एक पुलिस का एक मैं कह सकदा किरदार हुंदा वा, लोग ਵੱਖ-ਵੱਖ नज़रिए नाल देखदे ने, कोई चंगे पक्ष तो देखदा कोई माड़े पक्ष तो देखदा। सो जिहड़ा पक्ष अज लखविंदर सिंह जाखड़ होणां ने सानूं दिखाया मैं कह सकदा वो पंजाब पुलिस वास्ते जिथे चंगा पक्ष है उत्थे किसानी संघर्ष नूं भी इहदे नाल बल मिलिया। सत श्री अकाल जाखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल इंद्रपाल जी। जाखड़ साहब मैं कह सकदा तुसीं पहला गल कीती तुसीं ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र नूं किसानी संघर्ष दे विच कुद्दे हो। सो जो पुराने समय रहे या 80 तो पहला एक अक्स सीगा पंजाब पुलिस का भी कोई माड़ा काम हुंदा सी तां झट ने पुलिस के अफसर मुलाजम आके मूहरे खड़दे सी भी नहीं सरकार इत्थे धक्का करदे। सो पिछों उस बाद समा बथेरा जिहा है जिस करके पुलिस के उत्ते भी किंतु परंतु होए। पर जो अज तुसीं मैं कह सकदा जो रोल प्ले कर रहे हो रिजाइन तुसीं दिता वा किते ना किते वो छवि नूं दोबारा बरकरार रखिया जा रहा भी हाँ यार पुलिस विच ईमानदारी अज भी जिंदा हैगी है। धन्नवाद तुहाडा जी। इस बारे मैं कह सकदा कि समय की मंग अनुसार मैनू लग्या भी मैनू इस संघर्ष नाल खड़ना चाहिए। मैं खुद किसान का बेटा हाँ, किसानी करदा हाँ, जमीन भी है ते किते मैं अपनी जमीन ठेके ते नहीं दित्ती। इसलिए मैनू लग्या भी ये जो ऑर्डीनेंस पास होए हैं किसानां दे हित विच नहीं हैं और इसलिए मैं ये स्टैप चुक्या है जी।
ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਆਈਜੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਤੁੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਏਸੀ 'ਚ ਵੜੇ ਜੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹ ਜਹਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈ 81 ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਟੀ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਫਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਏਸੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਏਸੀ ਚੋਂ ਵੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਣਯੋਗ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਨਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਕੀਨੂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਨਰਮਾ ਤੇ ਕੀਨੂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੀਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਲ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਨੂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ? ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸੀਸੀਆਈ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦਾ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਧੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ FCI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ MSP ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ
ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਤੇ 600 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲੇਡੀ, ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤੀ ਜੀ। ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ 70 ਕਿਲੋ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ, ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਆਪਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਜਨਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ 4 ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 1000-1500 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਸੀ ਏਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਸੀ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ APMC ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘਾਟੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਲੇ ਜੀ? ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ 3 ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। 25 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਊਂਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ? ਹਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਊਂਗਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 19ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਰਸ਼ਦ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਐ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਦੇ ਰਿਸਕ ਲਈ ਆਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲੌਜ਼ ਐਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ABC ਕੰਪਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਐਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਏ, ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SDM ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਰੇ ਫੋਰਨ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਟੂਆ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ 80% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ SDM ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ 3 ਦਰਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਵੇਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਫਾਰਮ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਚੜਾਉਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਚੜਾਉਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੈਬੋਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਫਾਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੁੰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦ ਆ ਫਲਾਣ ਜਾਂ ਢਮਕਾਣ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥਿਊਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਬਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੋਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਕਹੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਟੋਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਫਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਘਰੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਛੋਲੇ, ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿਲਕਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਦਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਛੋਲੇ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਦਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸਣ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੂਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਉੱਠੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣੇਗਾ? 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਖੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠਣ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਕਣਕਾਂ ਥੋੜੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਵੜ ਗਏ ਹੁਣ ਖੇਤ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਆਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਆਰਾ ਖਾਧਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਾ ਮੇਰੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੜੀਆਂ ਮਿੱਧਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੱਲੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਝੋਨੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਰਦ ਸੀ, ਹਾਂ ਦਰਦ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 14-14 ਘੰਟੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰਮਿੱਚੀ ਵਿੱਚ ਟੱਬ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਮੈਂ ਧੋਣਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਧੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹੋ ਪੈਗ ਪੁਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਜਾ 2 ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 14-14 ਘੰਟੇ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਾਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਐਲਆਈ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਉਧਰ ਬਹਾਰ ਮਰਾਠਾ ਸਾਰਾ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 80% ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਬਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 90% ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੋ ਹੈ ਉਹ 90% ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਚੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਾਭਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 14 ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਟ ਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਰਾ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 100% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਰਤਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਤੋਂ, ਕਣਕ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਢਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਕੋਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਬੀ ਪੁੰਗਰਨਗੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਚ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਖਾ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਰੋਟੀ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ। ਚਲੋ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਿਆ। 80% ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਸਨ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਸ ਨੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਸੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।